حضرات، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ نعمان چودھری۔ ناظرین، صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی نون لیگ اس طرح سے چھا جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت آخری بینچوں پر چلی گئی ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے جی زرداری صاحب آئے اور سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک تقریر خان کی آتی ہے اور سارا کچھ منظر ہی تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی پر آج ہمیں بات کرنی ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں حکومت کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ 3 سالوں میں کامیابیاں کہاں تک پہنچی اور کون کون سے ایسے ہدف تھے جو پورے کیے، ناکامیوں کی داستان کدھر کو جا رہی ہے، اور کون کون سے ایسے ہدف تھے جو یہ حاصل نہ کر سکے۔ ان حالات میں نون لیگ کا کردار کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہاں تک حکومت کو ٹف ٹائم دیا، اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن کو کس دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اس وقت حکومت ناکام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر کامیابیاں سمیٹ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اس وقت تینوں پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے مہمان سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں آصف کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ کھوکھر صاحب ویلکم۔ شیخ کیسر ایوب صاحب ہیں، پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے، قصور سے تعلق رکھتے ہیں، اور قصور میں جب پی ٹی آئی کا نام آتا ہے شیخ کیسر صاحب کا آتا ہے، حکومتی پارٹی سے ہیں۔ ویلکم شیخ صاحب۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نوجوان قیادت میں ہمارے ساتھ ہیں میر یاسر صاحب۔ یاسر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ شیخ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ستے ہی خیر، تو کون سی ایسی 3 سالوں کے اندر کامیابیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے کانفیڈنس نہیں اوور کانفیڈنس ہوئے پڑے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سماعت صاحب آپ کا آواز 49 کا بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ میں آپ 3 سال کی بات کر رہی ہیں، میں حالیہ اگر اسی 1 ماہ کی بات کروں، اس کے اوپر دنیا کے اندر پاکستان کا جس طرح نام سامنے ابھر کے آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ فلسطین ایشو کے اوپر مظلوم فلسطینوں کی آواز اور عالم اسلام کی آواز جس طرح پوری دنیا میں اجاگر کی گئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قدم جو آگے بڑھ کے انہوں نے عالمی دنیا میں رکھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کی اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں 48 پوائنٹ پلس وہ تجاوز کر گیا، اور یہ 73 سالہ اسٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے جو پی آئی اے کے جو ہماری ہوٹلز اور ایسٹس سے جو امریکہ کے اندر آپ نے وہ گروی رکھوا دیے تھے، وہ اسی ماہ کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے وہ کیس کس خوبصورتی کے ساتھ، کس دلیری کے ساتھ وہاں پہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو واپس مل گیا ہے۔ اس کے بعد آج مجھے ایک آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں آگے چل کے آپ دیکھیں کہ کس طرف ڈالر کی کس طرف کم ہوا ہے، بہت ساری دیکھیں ہم جب گورنمنٹ میں آئے، میں بار بار وہ چیز، میں روایتی سیاستدانوں کی طرح وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ پچھلی گورنمنٹ یہ کر گئی، پچھلی گورنمنٹ، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے آ کے بات کرنی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں پچھلوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اس پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اقبال اور قائد کے خواب کے مطابق جو ہم عوام میں وعدہ کر کے آئے تھے، اسی پروسیجر کو لے کے اسی کو آگے لے کے چلنا تھا، اور اس میں وقت چاہیے تھا۔ جو 70 سالہ سسٹم خراب ہو چکا تھا، جو یہاں کی مافیاز جو اندر آ چکے تھے، ان کو ختم کر کے ہم نے پاکستان کو صحیح سمت لے کے چلنا تھا، اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے دن یہاں ہم جب پروگرام کر رہے ہیں، پچھلے 1 ماہ کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح عوام میں ہم نے ڈیلیور کیا، عالمی دنیا کے اندر پاکستان کا نام کس طرح بلند ہوا۔ سب سے بڑی بات کہ یہ جون، آج 1 جون ہے، 5 جون کو پوری دنیا میں عالمی ماحول لحاظ کا دن منایا جاتا ہے، اور ہسٹری پاکستان 77 سالہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس کی میزبانی پاکستان کو دی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے بلین ٹریز منصوبہ، جی عمران خان درخت لگا رہے ہیں، عمران خان یہ کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا نے عمران خان کے اس ویژن کو تسلیم کیا ہے، اس بلین ٹری کلین اینڈ گرین پروجیکٹس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور پاکستان کو 73 سالی تحریک میں پہلی بار میزبانی دیا، اس کی صدارت عمران خان کر ہے، انہوں نے عمران خان کے اس ویژن کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح میں ہمیشہ کہتا رہوں کہ عمران خان جہاں اس ملک کا عظیم سپوت جو اس پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے۔ اس سے وہ کرکٹ کا میدان ہو، وہ بہت ہیلتھ کا میدان ہو، وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو،
وہ گورنمنٹ سیکٹرز میں آنے کے بعد بھی جو عمران خان نے کہا تھا آج دنیا تسلیم کر رہی ہے عمران خان کو. اب جو لوگ اپنے ذاتی مفادات, سیاسی گھرانے پاکستان کے تب جو کرپٹ سے سیاستدان تھے, جو کرپٹ بیوروکریٹ ہیں, جو کرپٹ گدی نشین ہے, جو کرپٹ مافیا ہے, وہ مر رہے ہیں کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا, ان پہ ہاتھ ڈالے ہیں. اس پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 73 سال میں ہوا ہے کہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اپنے وزیر, مشیر, دوست, تعلق والے, اپنے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے, اور ان کو NRO اپنے یہ تو کہہ رہے ہیں نا NRO جی ہمیں NRO مانگ نہیں رہے. بھیا مانگ کیوں نہیں رہے؟ آپ نہیں مانگ رہے, آپ پاکستان میں آؤ. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بیمار ہو جاتے ہیں, آپ پاکستان سے باہر جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ جیل میں رہتے ہوئے آپ کے تمام تک ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, آپ باہر آتے ہو تو آپ قصور کا بھی سفر کر رہے ہو, آپ دوسرے شہروں کا بھی سفر کر رہے ہو, آپ PTM کی میٹنگیں بھی اٹینڈ کر رہے ہو, تب آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کو باہر بھیج, آپ بیمار ہیں, آپ کو باہر بھیج دیا جائے. چلے گئے لیکن ذرا کامیابیوں کی طرف میں سر میں بات کر رہا ہوں, میں کامیابیوں کی طرف. دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہی ہے, ایک چیز کی بڑی یہاں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو جمہوری نظام چل رہا ہے, جمہوری نظام کے اندر ایک کافی کا دور تھا جسے 5 سال پورے دیے گئے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا, 5 سال پورے کرائے گئے, عوام کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. پھر PMLN کو 5 سال دیے گئے, عوام نے رزلٹ اپنے سامنے دے دیا. اب PTI کی گورنمنٹ 5 سال, اب 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال گزر جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد عوام فیصلہ کر دے گی کون کس کے حق میں ہے. ہم نے 5 سال پہلے بھی KPK میں سنا تھا کہ KPK کی کر لیا, عوام نے کیا کر لیا تھا, اس کا رزلٹ عوام نے دیا کہ ہم 2.5 سیریز سے جیتے ہو. 73 سال کی ہم نے تاریخ چینج کر دی کہ فرسٹ ٹائم ایسا KPK میں ہوا تھا, کسی سیاسی جماعت نے رپیٹ کی وہاں گورنمنٹ, اور 2.5 سیریز سے رپیٹ کیا ہم نے. اسی طرح پاکستان 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے یہ عوام اسی عمران خان کو, اسی PTI گورنمنٹ کو, انہی کے نمائندوں کو رپیٹ کرے گی, اور 2.5 سیریز سے جیت کے آئیں گے اسی ویژن کے مطابق. ہم نے کوئی ڈیکوریشن سٹارٹ نہیں کی, ہم نے قرضے اٹھا کے واش روم کے اوپر تصویریں نہیں لگائیں, ہم نے سپورٹ کے اخباروں کے اوپر آ جاتے ہیں, اخبار کے 4 خاتمے والا پنجاب اور 2 بھائیوں کی تصویریں اور کروڑوں روپے کے 4 اربوں روپے کے 4 نہیں پھونکے. ہم نے کچھ ایسی ڈیکوریشن کی, ہم نے عوام کے پیسے کو بے دردی سے استعمال نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کے 3 ستون ہوتے ہیں, ہم ان 3 ستون کو لے کے چلے ہیں. رولنگ کلاس کا احتساب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, چاہے وہ حکمران جماعت میں ہو چاہے اپوزیشن جماعت میں ہو, برابر لے کے چلے ہیں. ہم نے اخراجات میں کمی نظر آئی, حکمرانوں کی سادگی نظر آئی. ایک گڈ گورننس کی یہ سمت ہے. ہمیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی کا حال ہو چکا تھا, جو ہمارے سیکٹرز کا حال ہو چکا, جو ہمارے ادارے برباد ہو چکے تھے, ان کے اندر جو لوگ, مجھے آپ ایک بات دل پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں, پاکستان کے ایک بچے سے لے کے ہر بندہ کھڑا ہو کے اپنے ایمان کے ہاتھ پہ رکھ کے دل پہ ایمان تازہ کر کے مجھے ایک بات بتائے, جن لوگوں کو نوکریوں پہ بٹھایا گیا کیا وہ میرٹ پہ بیٹھے؟ چلو جی, اس پر آگے بھی آپ کو پوائنٹ دیتے ہیں کیونکہ ساتھ ہمارے دوسری جماعتوں کے ریپریزنٹ بھی ہیں. جی کھوکر صاحب, شیخ صاحب نے ایک ڈیٹیل پیش کی, کچھ چیزیں رکھی آپ کے سامنے کہ ہماری یہ کامیابیاں ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی انہوں نے ایسی ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں, اچیومنٹ ہوئی ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنی سیاسی اظہار خیال کا موقع دیا اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے. دیکھیں شیخ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی پالیسی کو بیان کیا, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنا عوام اس 3 سال میں پس چکے ہیں, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس طرح کا عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں, اور مہنگائی نے اس قدر مہنگائی کا طوفان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گندم کا ریٹ دیکھ لیں, آٹے کا گھی کا ریٹ دیکھ لیں, چینی کا ریٹ دیکھ لیں, اور اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ جس طرح اس گورنمنٹ نے مافیا کو ڈیفینڈ کیا آپ کے سامنے ہے. کیونکہ وہ مافیا اگر ان کے خلاف یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, اگر میرٹ پہ فیصلے کرتے تو آج ان کی گورنمنٹ نہ ہوتی. اور یہ گورنمنٹ کن چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ جو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہیں وہ سیاستدان, وہ جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج اگر ملک کا برا حال ہے تو ان کے جو 7 کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں ان کی وجہ سے لوگ شدید اس وقت پریشان ہیں. آپ دیکھ لیں چینی اسکینڈل میں کیا ہوا, آپ دیکھ لیں باقی ابھی جو آپ کے وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں زلفی بخاری صاحب, رنگ روڈ پنڈی کا جو منصوبہ تھا اس میں کھربوں روپے کا فراڈ کر کے بڑی باعزت طریقے سے باہر چلے گئے. شیخ صاحب آپ
किन लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं? जिन्होंने इस मुल्क को लूटा उनको तो आप अलविदा कह के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस मुल्क में अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रोल है खारजा पॉलिसी के हवाले से दुनिया में आपके सामने है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि हम किस तरह, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने मुसलमानों की कहां जंग लड़ी और हम एयरपोर्ट पे शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तकबाल करने के लिए इस तरह पहुंच रहे हैं जैसे को हम फाते हैं जी, किसी जंग के फाते हैं जी। हमारा रोल पूरी दुनिया में और बच्चा बच्चा आलम इस्लाम का जानता है कि हमारा रोल जो फलस्तीन के मामले में क्या था और जो इसराइल के मामले में हमारी पॉलिसी क्या है। हमने बिल्कुल अपने मुसलमान भाइयों का जो मैं समझता हूं कि साथ देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं दिया। पाकिस्तान की बदतरीन गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि ये 3 सालों में जो पीटीआई ने इस मुल्क के साथ किया है, देखें ये जेलें, हॉस्पिटल, शेख साहब ये अभी इमरान खान ने देखे नहीं है। ये बिल्कुल ये आपके लिए एक लफ्ज है, बिल्कुल आपके लिए एक लफ्ज है, और जिनको जो इस चीज से गुजर रहे हैं उनको इस चीज का अंदाजा है। ये बाकी ये बढ़ के हैं जी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये करूंगा, घबराना नहीं है जी। हम तो रोज चैनल टीवी लगाते हैं और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों उनके भूख से मर रहे हैं, और पीएम साहब का एक ही लफ्ज होता है जी, बस आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सर क्या घबराना, क्या इस मुल्क के पास आपने छोड़ा क्या है जो घबराने की बाकी बात हो? पॉइंट आ गया साहब के घबराना नहीं है। यहाँ पहला पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं ज़रा टाइम थोड़ा सा यासर साहब आपको भी देता हूँ। आपने शेख साहब की बात सुन ली और कुछ पॉइंट्स जो कि खोखर साहब ने उठाए कि इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, सारा रोजगार मफलूज हो गया। आप क्या कहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने मौका दिया बात करने का। मेरे भाई कैसर यूब शेख साहब और आसिफ साहब जो है बड़े मेरे से सीनियर हैं। जो बातें शेख साहब ने की हैं ये बातें वैसी ही हैं जैसे इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर नारे लगाता था। इनकी सारी सियासत जो है ना वो कंटेनर के ऊपर है। इनका लीडर भी कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नारे लगाता था, और ये भी अब समझते हैं कि हम कंटेनर पे खड़े होंगे, हमारे सामने आवाम खड़ी है। देखिए कंटेनर की सियासत और अमली सियासत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये फ़र्क शायद जब इमरान खान कंटेनर पे चढ़ा था और वो आवाम को सबक बात दिखा रहा था तो उस वक्त नज़र नहीं आया, लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना रोज़ रोशन की तरह हो गई हैं कि कंटेनर पे की हुई बातें जो है वो अमली सियासत में काम नहीं देती। अमली सियासत में आपको काम करके दिखाना पड़ता है, आपको आवाम के मसाइल हल करने पड़ते हैं। देखें पीटीआई का सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, जो सारी बातों से हटके सबसे बड़ा मसला इनकी जमात के अंदर अपनी इनकी जमात में अपनी लड़ाई जो है, अपना झगड़ा इनकी जमात में गवर्नेंस का मसला है। सबसे बड़ा मसला इनकी जमात में गवर्नेंस का है। अब बात देखें, आप मुल्क में कोई आफत आती है, बारिश होती है या कुछ इस तरह के मसाइल आते हैं, तो मैं अपने कसूर की हद तक और बल्कि पूरे पाकिस्तान की हद तक मैं देखता हूँ कि कसूर और पूरा पाकिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील हो जाता है, कूड़ा करकट ढेर लग जाते हैं। और इनकी गवर्नेंस का ये हाल है कि खाक रोब इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, खाक रोब इनकी बात मान के काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा दूसरा, इमरान खान साहब जिस इशू पे नोटिस लेते हैं वो मजाक बन जाता है। लोग दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाता है, खान साहब नोटिस ना लिया जे ताड़ी मेहरबानी सानू जी किलो खंड लभदी पी सवेरे नहीं लगनी। अच्छा तीसरा गवर्नेंस का एक और मसला मैं आपको बताऊं, ये पेट्रोल जो है आपने देखा एक इन्होंने थोड़ा सा उसकी कीमत नीचे लेके आए और उस पर ये काबू नहीं रख सके, पेट्रोल ब्लैक होना शुरू हो गया, पेट्रोल ब्लैक होके बिका और उसके बाद ये मजबूर हो गए। इनको पता ही नहीं, ये माफिया की रट तो लगाते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके दाएं बाएं माफिया बैठे हुए हैं, दवाइयों वाला माफिया इनके दाएं बाएं। आप मियां साहब पे जो पनामा के इशू पे और ये 200 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम आता था, ये जो रिंग रोड मेरे भाई आसफ ने बात की है, ये एक 35 किलोमीटर की रोड पे 1200 अरब रुपए की करप्शन है। और हमने तकरीबन पाकिस्तान में मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आवाम की फलाह और बेहतरी के लिए जो सूकों से और जो गाँव से मंडियों तक सड़कें बनाई हैं वो 34,000 किलोमीटर है। और इन्होंने, मैं उसमें मोटर पे शामिल नहीं करता, मैं उसमें हॉस्पिटल शामिल नहीं करता, मैं उसमें कोई चीज शामिल नहीं जस्ट आप छोटी रोड्स का क्या? मैं आपको 35 किलोमीटर की एक रोड में बताता हूँ कि 35 किलोमीटर की ये रोड है, इसमें 1200 अरब रुपए की करप्शन हुई है। इसमें इनका वजीर पेट्रोलियम शामिल है, उसकी जमीन थी, इसमें शेख रशीद शामिल है, शीदा टली जिसको कहते हैं वो शामिल है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेन किरदार है
इमरान खान का बड़ा अच्छा दोस्त जिसको वो जुल्फी बहारी, और मैं बोलता हूँ इमरान खान का ATM है, ज़ाहिर है आप उससे पैसे लेके अपनी सियासत चमकाते हैं तो किसी तरीके से पैसे ATM तो आप बड़े लोगों को कहते रहते हैं ना जी, मैं ये चेंज होते रहते हैं ना, चेंज होते हैं। अच्छा, वो अब जो है उसने वो करप्शन की है 1200 अरब की, और ये इमरान खान जो रट लगा था ना मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, इसने NRO वाकई नहीं दिया। पूरी PTI नीचे ही लेट गई है। जंगीर तरीन के साथ जो ये हालिया जब से उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया उसके साथ जिस तरह के उन्होंने किए हैं मुज़ाकरात किए हैं और जिस तरह से इन्होंने उनको माफ़ी और तरले मांगे हैं, ये तो एक अपनी जगह पे। अच्छा, चीनी से लेके चावल, चीनी, आटा, गंदम 150 के करीब अजनास है जो महंगी हुई हैं। आप खाली चीनी का रोना रो रहे हैं, चीनी के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो महंगी हुई हैं। आज एक चीज़ 50 रुपए किलो की मिलती है, अगले दिन 80 रुपए किलो की मिलती है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारी गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट एक बात होती थी कि जी ये मुर्गी के रेट हमजा साहब सेट करते हैं जी, ये बड़ा एक मशहूर ज़माना मशहूर ज़माना। तो अब कहाँ पे गए जी वो मुर्गी के रेट? पाकिस्तान की तारीख में मुर्गी इस वक्त सबसे हाई सतह पे है, 550 रुपए से, और ये गरीब आदमी की खुराक थी जो लोग बीफ और मटन अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये लोग। अच्छा, अब मेरे भाई ने एक स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मैं इनको जवाब, और मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज का मुझे क्या फायदा है? मेरा बच्चा रात को भूखा सो रहा है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, मैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही, जैसे उन्होंने कहा जिस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को खत्म करके सिलेक्टेड को लेके आए थे, हमारी जो ग्रोथ थी वो 5.9 थी, आज हम 0 से नीचे चले गए। अब वो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ वो एक रेशो है जिसको देख के बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। कोई सरकारी अफसर, कोई मुतलका आदमी जो है गवर्नमेंट का मुतलका आदमी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, उसको पता नहीं है, और करप्शन की इंतहा हो गई। मेरे भाई ने PTI के असासों की बात की, PTI के पायलट्स को तो आपने पूरी दुनिया में गंदा कर दिया है। आपने वो डिग्रियों वाला मामला उठाया है। आपका लीडर चाइना में जाके ये कहता है कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं पाकिस्तान से 500 बंदों को उठा के अंदर डाल दूं। आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जागनसाई कर दी। आपने तो ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अवाम बशमूल सियासतदान सारे चोर हैं। जी शेख साहब, ये यहीं से एक पॉइंट यासिर साहब ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का मुझे क्या छोड़ देना। सियासी बसीरत इंसान अपनी गुफ्तगू में दिखा देता है कि उसके सोशल मीडिया की सियासी बसीरत और पॉलिटिकल टॉक शो की सियासी बसीरत में जैसे उन्होंने कह दिया कि स्टॉक एक्सचेंज से इसका क्या है, छोड़ दे, बस मेरा भाई है, हो जाता होता है। थोड़ी सी वजाहत फरमा नहीं होता। एक तो ये पता ही नहीं ना कि पाकिस्तान किसी भी इन्हें चले, मैंने आपकी बात में टर्न दिया, मैं बात मुकम्मल कर दूं, चलिए आप कर लें। एक बात कर मुझे सियासी बसीरत में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप मुझे बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज का मेरी जिंदगी पे या आम की जिंदगी पे क्या असर है? जी शेख साहब, मेरी बात आपका जो रियासत होती है उसके जो इन्वेस्टमेंट्स अदारे होते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है, रियासत अदारों के ऊपर खड़ी होती है। अदारे जितनी ग्रोथ करते हैं रियासत आपकी उतनी निकल के सामने आती है। ठीक है, जब आपके कंपनीज, आपके अदारे बैठ रहे होते हैं, डिफॉल्टर्स हो रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती, उनकी खरीदारी नहीं हो रही होती, तो आपका माइनस जा रहा होता है, आप माइनस की तरफ जा रहे हो। आपकी रियासत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स देख नहीं रहे होते। दुनिया भर के इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में, आपने कहा कि दुनिया भर के इन्वेस्टर यहाँ क्यों आएंगे, वही दुनिया भर से जिस मुल्क के दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों पे नजर दुरा के देखो कि वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज और उनकी अपनी लोकल कंपनीज ने जब ग्रोथ की है तो तब भी रियासत उभर के आई है, तब भी आपके इकोनॉमिक स्टैंड की है। इस बात, अच्छा, इसका हम अवामी मसाइल के ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये रात के टॉक शोज में होता रहता है, बातें होती रहती हैं, हमें अवामी अपने इलाकाई और मुकामी और ये मसाइल के ऊपर ज्यादा ये बातें करें। ये थिंक टैंक की बात है, वो रात के 8 से 12 हमने यही सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना है, हम उन पे छोड़ देते हैं। अगली बात मेरे भाई मुझे एक बता दें, PMLN का एक प्रोजेक्ट, मियां शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट, आप मुझे नाम लेके बता दें, सस्ती रोटी कामयाब हुआ हो, मेट्रो बस कामयाब हुआ हो, ऑरेंज ट्रेन जिसमें स्टेट को नफा आना हो, जिससे अवामी रिलीफ के साथ साथ अवामी रिलीफ